ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਬੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ DLD ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ और जो आप ये टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जी स्टेट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीनस इसके राज इसके जरूरी तत्त। एट्रीब्यूट्स की जगह के उपर सूँ कई बार एग्जाम के कंपोनेंट्स भी लिखा आ जाता है और एलीमेंट्स भी लिखा आ जाता है। सो वो बच्चे तुम कन्फ्यूज नहीं होना है। सो राज के जरूरी तत्त किहड़े हैगे जां राज के जरूरी घटक किहड़े हैगे वो अज आप डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। सब तो पहला आप ये डिस्कस करांगे कि स्टेट की हुंदा है, ठीक है, जां राज की हुंदा है। सो राज जिहड़ा शब्द हैगा अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट तो लिया गया है और स्टेट जिहड़ा शब्द हैगा ये लतीनी भाषा के शब्द स्टेटस तो लिया गया है। स्टेटस तो लिया गया है और स्टेटस शब्द जिहड़ा है स्टेटस का मीनिंग की है, स्टेटस का मतलब हुंदा है जी सर्वोच्च पद्धर, ठीक है। सो शाब्दिक अर्थां दे आधार के उपर राज का मीनिंग की होया कि राज वो संगठन है जिहड़ा कि बाकी सारे संगठनों और लोगों तो उच्चा हुंदा है। जेकर आपां इहदीयां परिभाषावां की गल करिए तो परिभाषावां दे विच सब तो पहला प्रोफैसर गार्नर ने की कहा सीगा कि जिहड़ी साडी राजनीति शास्त्र का जिहड़ा आरंभ हैगा जां उहदा जिहड़ा अंत हैगा वो राज तो ही हुंदा हैगा। इस तो इलावा तुहाडी तुसीं जिहड़ियां हैगियां डेफिनेशनस अरस्तू अते हॉलैंड, ठीक है, ये जिहड़ियां परिभाषावां हैं तुसीं किसी भी बुक तो अपने आप जिहड़ियां हैं लर्न कर लैणियां हैं, तुहानूं किसी भी बुक विचों आसानी दे नाल मिल जाणगियां। ये वालियां परिभाषावां आपां इस लैक्चर दे विच डिटेल दे विच डिस्कस नहीं करांगे। सो नैक्सट साडे कोल आ जांदा हैगा इसदे एट्रीब्यूट्स जां इसदे कंपोनेंट्स। सो राज के जरूरी तत्त किहड़े-किहड़े हैगे जां राज के जरूरी घटक किहड़े-किहड़े हैगे राज के साडे कोले टोटल जिहड़े हैगे 4 तत्त हुंदे हैगे। इन्हां 4 तत्तों तो बिना असीं राज की जिहड़ी हैगी कल्पना भी नहीं कर सकते हैगे। सो सब तो पहला तत्त जां सब तो पहला घटक साडे कोले की होना चाहिए है जदों असीं किसी राज का निर्माण करते हैगे तो सब तो पहला साडे कोले जनसंख्या जिहड़ी हैगी जनसंख्या होनी चाहिए हैगी। जनसंख्या दे विच अगे साडे माइंड दे विच क्वेश्चन आउंदा कि जनसंख्या किस तरह की होनी चाहिए जां उहदा आकार जिहड़ा हैगा किस तरह का होना चाहिए हैगा। जेकर आप इसके आकार की गल करिए तो सब तो पहला जेकर पुराने समय के आप गल करिए तो पुराने समय के प्लेटो ने जिहड़ा सीगा जनसंख्या का आकार निश्चित किया सीगा। उसने कहा सीगा कि जनसंख्या का जिहड़ा साडा आकार हैगा वो घट्टो घट्ट जिहड़ा हैगा 5040 होना चाहिए हैगा, ठीक है। और उस तो बाद प्लेटो तो बाद जिहड़ा हैगा अरस्तू ने जिहड़ा हैगा जनसंख्या बारे आपदे विचार प्रगट कीते सीगे। बट अरस्तू ने जिहड़ा हैगा कोई पर्टिकुलर एक जिहड़ा हैगा नाम नहीं दस्सिया सीगा भी टोटल किन्नी जिहड़ी हैगी साडे कोले जनसंख्या होनी चाहिए हैगी। सो जनसंख्या बट उसने ये चीज़ जरूर कही सीगी कि जनसंख्या इन्नी वध भी नहीं होनी चाहिए हैगी भी असीं उसकी राखी ना कर सकीए ते इन्नी घट भी नहीं होनी चाहिए हैगी कि साडियां जिहड़ियां मुੱਢਲੀਆਂ लोड़ां हैगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरीआं ना हो सकन। सो उस तो बाद जिहड़े सीगे नैक्सट जिहड़े विद्वान सीगे रूसो ने जिहड़े सीगे जनसंख्या बारे अपने विचार प्रगट कीते सीगे। रूसो ने कहा सीगा कि साडे कोल घट्टो घट्ट जिहड़ी हैगी 10,000 जनसंख्या होनी चाहिए है। जिस राज कोले 10,000 जनसंख्या होएगी उसनूं असीं जिहड़ा हैगा राज का नाम दे सकते हैगे। ये तो पुराने समय की गल है। बट जेकर आपां आधुनिक समय दे विच जां एट प्रेजेंट दे विच गल करिए तो आधुनिक समय दे विच जिहड़े हैगे साडे कोले वड्डे राज भी हैगे ते साडे कोले छोटे राज भी हैगे। वड्डे राजां दे विच जेकर आपां नाम की गल करिए तो सब तो पहला साडे कोले जिहड़ा हैगा चीन आ जांदा हैगा। उस तो बाद साडे कोले अमेरिका और भारत, ये जिहड़े राज हैगे इन्हां नूं असीं वड्डे इस तो इलावा होर भी काफ़ी राज हैगे सो ये जिहड़े राज हैगे जिन्हां नूं असीं जिहड़े हैगे वड्डे राजां दे विच शामिल करदे हैगे। और जेकर आपां छोटे राजां दी गल करिए तो छोटे राजां दे विच जिहड़े हैगे साडे कोले आ जांदा हैगा जी सैन मैरिनो, वैटिकन, सैन मैरिनो आ गया, वैटिकन आ गया, मोराको आ गया। इस तरह के राज है जिन्हों की जनसंख्या बहुत घट है बट फिर भी इन्होंने जोड़ा है राजा का जोड़ा है दर्जा दिता गया है। नैक्सट इस ही जनसंख्या टॉपिक के ही अगों इसका जोड़ा है सब पॉइंट आ जाता है उचित संख्या।
ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਸੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲੱਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਜਾ। ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 3rd ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਘਟਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1948 ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਟ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਚਾ ਆਸਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਪਹਾੜ ਹੈ, ਝੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਬਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਠਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ 12 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੂਸ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੀਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਨ ਮਰੀਨੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨਾਕੋ ਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀ ਤੇ ਵੈਟੀਕਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਥਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੂ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ? 3 ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਥਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਤੰਤਰ, ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਣਤੰਤਰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਆਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤ, ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਾ, ਥਰਡ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।